जदों कोई नवी लोक लहर जन्म लैंदी है तो लुकाई का वड्डा हिस्सा उस दे कलेवर विच आ जाता है। सतगुरु राम सिंह जी की अगवाई विच पंजाब विच जदों कूका लहर अपने अरूज वल वध रही सी तो उस समय वक्खो वक्खरे कित्तियां वाले, वक्खो वक्खरे कस्बां वाले, वक्खो वक्खरियां कलावां च मुहारत रखण वाले लोग लगातार आप जी दे सफेद परचम थल्ले इकट्ठे होने शुरू हो गए। इन्हां विच वड्डी गिणती किसान सन, मजदूर सन, दस्तकार सन। प्राणी महाराजा रणजीत सिंह दी सेना दे सिख सैनिक तां इस अंदोलन का एक वड्डा धुरा ही सन और होर बहुत सारे लिखारी, विद्वान, बुद्धिजीवी वो भी इहदे घेरे विच लगातार आ रहे सन और वक्खो वक्खरे शौक रखण वाले लोग जिन्हां विचों सरीरक बल वाले वो भी साडे इस अंदोलन विच वध चढ़ के शामिल हुंदे असीं वेखदे हां। इन्हां सारियां विचों सरीरक बल वालियां विचों वड्डा नां भीम बली फतेह सिंह वलटोहा दा आउंदा है, जिहड़े सतगुरु राम सिंह जी दे बड़े श्रद्धालु सिख सन। सरीरक बल विच उन्हां दा कोई सानी नहीं सी उस समय दे विच। संत इंद्र सिंह चक्रवर्ती अपने महाकाव्य विश्वेंद्र विच लिखते हैं, माझे विच फिर आ गए, माझे विच फिर आ गए चंबा कलसी होर, मक्खी नगर वलटोहा सिखी करी बहोर। इन्हां पिंडां विच सतगुरु जी ने नामधारी पंथ का प्रचार करते हुए फतेह सिंह वलटोहिया ताकत विच महान, लोहा जिसदा मनदा किकर सिंह पलवान। किकर सिंह जिन्हों अंग्रेज़ों ने रुस्तमे ज़मां का खिताब दिता सी कि वो वर्ल्ड चैंपीयन सी कुश्ती विच, पर बाबा फतेह सिंह दा लोहा वो भाई किकर सिंह पहलवान भी मनदा सी। चक्रवर्ती जी लिखते हैं तां ये समा इन्हां दा नामधारी सजण दा 1865 66 67 इन्हां सालां दे विच फतेह सिंह जी सतगुरु राम सिंह जी दे लड़ लगदे ने और सरकारी रिकार्ड दे विच इन्हां दे बारे दर्ज है कि कद 5 फुट 9 इंच, बहुत ज़्यादा सरीरक बल वाला व्यक्ति। ये भी लिखा है कि रैसलर ने, पहलवान ने। और ये लिखा गया कि 1878 ईस्वी विच इन्हां दी जमानत मंगी गई। वो प्रसंग अगे आवेगा कि जमानत बाबा जी दी क्यों मंगी गई। और 1879 ईस्वी विच गुरु हरि सिंह जी इन्हां नूं सूबा थापदे हन। ये नामधारी पंथ नाल बाबा जी दे संबंधां दा जिक्र चलदा रहेगा। इस तो पहला उन्हां दे सरीरक बल दी थोड़ी जी चर्चा कर लईए कि सरीरक बल किन्ना कुछ सी। 300 टिंडां जिहड़े खूह विच पैंदियां सन, उस खूह दे लठ नूं संगल फड़ के ऐसा हुजका मार दे कि वो चक्री जिहड़ी वो पानी जिथे डिगदा सी वो सारा सिलसिला खूह दा माल वो सारा चुक देंदे। ये मशहूर सी कि पंजाब विच जे कोई बंदा सारा कला खूह चुक सकता है तो वह फतेह सिंह वलटोहे वाला है। बाबा जी दे सहुरे अमृतसर जिले के पिंड कंदोवाली विच सन। एक बार आप जी सहुरे गए तो उत्थे सहुरे पिंड वालियां ने, नौजवानों ने इकट्ठियां होके आख्या कि भाईया जी आओ फिर अज तुहाडे सरीरक बल की अजमाइश करिए, सुनिया तो बड़ा है तुहाडे बारे। पर जिस तरह पुराने समय च लोग अपने संबंधियों नाल मजाक करया करते सन, बाबा फतेह सिंह नाल भी कुछ उन्होंने एक क्रूर मजाक कर दिता कि उस खूह दे विच जिहड़ी वो खूह दी अंदरों कंध सी उहदे च एक काफ़ी वड्डा
ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਠ ਸੀ, ਲੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੱਲਿਓਂ ਤਣੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤਣੀ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਬਲਪੂਰਵਕ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੂਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਗੱਡਾ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਟ ਆ ਗਈ, ਗੱਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਟ ਟਪਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਖਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡਾ ਖਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ। ਸੌਂਚੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫੜਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਖਲਕਤ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਜੰਪ ਬਾਰੇ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਊਠ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਬਹਾ ਬਲ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮ ਬਲੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਈਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੀਮ ਹੈ। ਠਰੂ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਠਰੂ ਚਲੇ ਗਏ, 7 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਤਰ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ। 7 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ। 7ਵੀਂ ਦਿਨੀ ਪੱਗ ਵਟਾਈ, ਆਪੋ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਭਾਈ ਬਣੇ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ। ਬਾਹੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 1892 ਈਸਵੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਠਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹੋਵਾਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਸੀ, ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖੰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਤ ਠਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪ ਕੂਕੇ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੁਲਾਮ ਉਰਫ ਗਾਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਲੂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਗਾਮੇ ਦੀ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ 1895 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹੁਣ 1895 ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਸ਼ੌਂਕ, ਸੰਗੀਤ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਿਆਮ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਗਾਮੇ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ ਔਰ ਟਿਕਟ ਲੱਗੀ ਬਕਾਇਦਾ। 8.25 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 80,000 ਲੋਕ
ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਕਰੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 80,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਕੁਸ਼ਤੀ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲੂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ, ਕੱਲੂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਅਸਾਂ ਰਲ ਕੇ ਝੱਟ ਲੰਘਾਇਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ 2-2.5 ਗਜ ਦਾ ਰੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ, ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ 2-2.5 ਗਜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਰੇਲ ਦਾ ਟੋਟਾ ਕੁੱਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਬਈ। ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਹਾਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਰਾ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ 2 ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ 5 ਡੰਡ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਲੋਹਾ ਨਿਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਹੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1820 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ 1914 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਆਰਜਾ ਆਪ ਨੇ ਭੋਗੀ। ਜੇ ਜਨਮ 1820 ਜਾਂ 1825 ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਥ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦੇ 85-90 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਰਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ, 400 ਗੋਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜਫਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ 400 ਦਾ 400 ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮਿਸਲ ਕੋਲ ਤੋਪ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਦਹਾਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਸ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਗਈ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਗਈ। ਔਰ 1914-15 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਓ ਨਾਲ ਤੋਪ ਭੰਗੀਆਂ, ਖਾ ਲਿਆ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰੰਗੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਪ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜੱਟਾਂ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪੜ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ
पटियाले वाले दे दरबार 'ਚ तुहाडी निंदिया कीती है। तो एक दिन बाबा जी रमते रमते पटियाले अपड़ गए। पता लगा कि वह शाही पहलवान शहर तो बाहर वह तंबू लगा जिथे वह रहिंदा। दिने नहीं गए कि वही हेठी भी ना होवे, रात नूं चले गए और सारी रात बाबा जी ने वो तंबू 'ਚ ही वो रगड़ बाले कड्डे। सुबह चुपचाप चले गए। उन्होंने कहन लगे तैनूं दस्सण ही आए सां कि पहलवान भले तो भले पए ने, तुसीं भी वड्डे हो, पर इउं ना सोचो कि सब कुछ तुसीं हो। दिने उन्होंने सज्जे खब्बे वालियां पुछया, पहलवान जी रात शोर क्या पैंदा सी? वो कहंदा जी शोर काहदा सी, वो तां कोई जिन आया सी और अल्लाह दे फजल नाल मेरा बचाव हो गया, मैं फिर उन्होंने भजा दिता इत्थों। जिन सी, कोई प्रेत सी, कोई गैबी शै सी। इस तरह के बाबा जी के कौतक जिहड़े वो करते रहे। एक बार बिरध अवस्था का बचन है उन्हों का कि बाबा जी आ रहे सन कंदोवाली तो वलटोए नूं। माता मान कौर उन्हां दे घरों बीबी का नाम सी, वो पिछे सन। माता दे हथ विच सोने दे कंगण सन पाए हुए। अगे रस्ते 'ਚ दो गभरू लटेरे वो घात ला के बैठे सी और जदों उन्हां दे बराबर बाबा जी दी वो डाची आई, वो कहन लगे कि आ कंगण ला दिओ तां जा सकदे हो, नहीं तां असीं तुहानूं अगे नहीं जाण देंगे। बाबा जी ने कहा कि कंगण तां बई दे देने आ, डाची बहा लईए, साथों आप देण दा हौसला ते नहीं पैना, तुसीं आ जिओ ते साडे इहदे हत्थों मान कौर दिओ ला लिओ कंगण ते लै जाओ। डाची नूं बहाया, वो नेड़े आए। ज्यों ही वो बाबा जी दी मार 'ਚ आए, एक नूं सज्जे हत्थ नाल, एक नूं खब्बे हत्थ नाल, दोवां दे गुट्टां नूं हत्थ पाए, डाची नूं उठा के दौड़ा दिता। जिस तरह तोरी लमकदी है, दोवें पासे लमकदे आए और वलटोए लिया के पिंड वालियां नूं कहण लगे भी तुहाडे बाबे दे आ कंगण लाउण आए सी। मुंडे गुस्से 'ਚ आए, डंडे सोटे लैके आखण लगे ना ये काम नहीं करना। दोवां नूं कोल मंजे ढहाए, लंगर पानी रात नूं छकाया और अगले दिन कहन लगे भी बई बच्चो अगे तो किसे नाल इस तरह का कोझा मजाक नहीं करना जिहड़ा साडे नाल करन लगे सो। ये उन्हां दे सरीरक बल दियां जां उन्हां दी समर्था दे बचन ने। वलटोए पिंड विच नामधारी सिੱਖੀ किस तरह आउंदी है। एक दसौंधा सिंह पिंड दे संधू जट्टां विचों ही सन। और पहले कूके गुरु राम सिंह वेले भाई दसौंधा सिंह बनते ने, पर जदों उन्होंने नाम लिया, भजन लिया, खूह ते गए गड़वा लैके इशनान करन, पिंड वालियां ने रोक दिता कि असीं पानी नहीं भरन देंगे अपने खूह तो, तुसीं पता नहीं कित्थों की मंत्र लै आए हो। एक किस्म का समाजिक बाईकाट। भाई दसौंधा सिंह परेशान होए मुड़ आए। अमृतसर शहर विच सतगुरु जी का ही एक प्यारा भाई मैया सिंह सुनियारा सिख सी, वो रहिंदा सी। मैया सिंह वैसे ही मेला गेला करन लई दसौंधा सिंह कोल आ गया। दसौंधा सिंह ने उन्होंने गल सुनाई भी बई अपना तो पानी पिंड वालियां ने बंद कर दिता। वो मैया सिंह कहन लगा दसौंधा सिंह गल ही कोई नहीं, तकड़े होवो। गंडासे दोवां ने तैयार कर लै, खूह ते अपड़ गए और आखन लगे आओ बई जिहड़ा पानी भरेगा किसी नूं नहीं भरन देंगे, जे असीं नहीं भरांगे तो तुसीं भी नहीं भरोगे। पिंड 'ਚ रौला पिया। जदों दोवां ने मरन मंडिया वेख्या लोकां ने, सियाणे सियाणे बंदे इकट्ठे होए और वो कहन लगे कि बई ये जिहड़े इस तरह गंडासे फड़ के खलोते ने इन्हां हुण लिहाज नहीं करना, इसलिए बेहतर ये वे कि इन्हां नूं पानी भरन दिता जाए। उन्होंने कहा भी तुसीं इशनान कर सकते हो, पानी भर सकते हो, तुहानूं कोई नहीं डकेगा। इस तरह वो पहला मोर्चा फतेह होया। तो ये असीं समझ सकते हैं कि उन्हां दोवां कूकियां दी जिहड़ी ये सूरम गति सी, इहदी चर्चा जदों फतेह सिंह होरां तक अपड़ी, उन्होंने सोचा भी वो
ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੌੜੇ ਖੂਹ ਸੀ 2, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮੌਣ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੂਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਥੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਖੂਹ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਗੜਵਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਛਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਤਾਂ ਲਾਟੋਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪੜੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਉੱਥੇ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਪਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਲਟੋਏ 'ਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੁੰਮ ਸੀ, ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 1915 ਈਸਵੀ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਘਸੀਟਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਦਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਾਰੀਗਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਠੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਲਟੋਏ ਦੇ ਹੋਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਹੋਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਲਾ 1928 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਲਟੋਏ 'ਚ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 1914 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਲਟੋਏ ਦੇ ਹੋਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਬੇ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਲਟੋਏ ਦੇ ਹੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ 1878 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ 1878 'ਚ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੀਬੀ ਮਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੈਪੁਰ, ਕੋਈ ਜੋਧਪੁਰ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਕੋਈ ਜੰਮੂ, ਰਾਜੇ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ। ਪਰ ਬਾਬੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੱਬਾ ਸੀ ਔਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਮਾਨ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ।
सतगुरु जी कहन लगे, क्यों जी तुसी तां अपने बल करके भैरों सिंह होए और ये हुण तक तुहाडी ते संगत दी प्रेम पूर्वक सेवा करदी रही मान कौर, ये प्रेम सिंह होई। और अज तो बाद भैरों सिंह जी प्रेम सिंह किते तुर के नहीं जाएगा, तुसी इन्हां नूं चुक के लैके जाओगे जिथे भी जाओगे संगत च। और लोग दसदे ने कि जदों उन्हां वेखना कि किस तरह का वड्डा भीम बली और उहदे मोढियां ते एक छोटी जी औरत बैठी है, तो उन्होंने मूँह च उंगलां पाउणियां, पुछना कि ये की खेड है, तो फिर लोकां दसना कि अपने सतगुरु दे बचन दा बद्दा है, ये हुक्म हो गया सी बाबा जी ने। बाकी जिहड़ी उम्र है सारी ये इस तरह ही माता मान कौर जिन्हां नूं प्रेम सिंह कहा गया, उन्हां नूं अपने मोढियां ते चुक के बतीत कीती। ये बचन माता मान कौर ने वलटोए विच सतगुरु प्रताप सिंह जी नूं ਗਿਆ। ਇੱਥੇ एक हरदेव सिंह बख्शी हुंदे सन भैणी साहब, उन्हां दी हजूरी विच सुणाया और उन्हां तो सुन के फिर प्रीतम सिंह कवि जी ने 1965 ਦੇ सतयुग 'ਚ नोट किया। मेरे पिता जी दस्या करते सन कि साडा दादा संत जून सिंह झब्बर वलटोए गए, बापू जी कहन लगे कि मैं आख्या मैं पहलवान दे दर्शन करने ने। बाबा जी ने जेब चों चांदी का 1 रुपया कढ़िया और अपने अंगूठे नाल दोवें पासे उहदे जिहड़े हरफ सी अखर सी वो अंगूठे दे नाल मटा दिते। इस तरह के एडे एडे बलशाली लोग सतगुरु राम सिंह जी दे इस अंदोलन विच आए, जिन्हां ने धरती दे भाग बदले, साडी तकदीर बदली। उन्हां दी याद विच सिर नवाउंदिआं होइआं धन्नवाद। सत श्री अकाल।